आदमी क्या बच्चे भी? बच्चे हैं तो तुम जिसको बच्चे हैं। अच्छा भैया, तो तुम्हारे जोड़ में क्या हुआ? हमारी किस्मत में मिलना नहीं लिखा है भैया। तो बोले था ना नो टेंशन ओवर दो। टेंशन हो गया अभी, मगर वो बैंक वाले श्योरिटी पूछ रहे हैं। मेरे को कौन श्योरिटी देगा? कौन नहीं है मेरे को श्योरिटी? बोला तो भरोसा रखो, उसको भी रास्ता निकालता। क्या निकालता क्या है? राजू, क्या हाल है? कहाँ हो रमजो? आजकल दुकान पर नहीं आते हो? बहुत राजू, उद्यानों से चक्कर लगाते लगाते वक्त गुजर जाना मेरा। कुछ काम हुआ कि नहीं? लोन सैंक्शन हो गया भाई, मेरे को ऑटो मिल जाएगा। मुबारक हो। तो सर रमजो, शुक्रिया भाई। पर सिक्योरिटी कौन दिया है? सिक्योरिटी वो हमारे पड़ोस के है, बहुत अच्छे नहीं हो, बहुत अच्छे नहीं, किशन भाई बोलते बहुत अच्छे नहीं हो, उन्हीं की है। हाँ, तुमने क्या किया? आज उन्हीं का खून अल्लाह फिरा गया। कौन आ गया? तो पुलिस वाला बड़े भाई, पुलिस वाला। अरे पुलिस शराबी का साथ मजाक करते हो, तुम्हें शर्म नहीं आती? मुझे तो बिल्कुल नहीं आती। तेरे को आती शराबी? मेरे को बिल्कुल नहीं आती। अरे बड़े बेशरम लोग हैं आप। अच्छा बड़े भाई, एक बात बताओ, तुम इतनी ज्यादा शराब क्यों पीते हो? मैं शराब क्यों पीता हूँ? बहुत अच्छा सवाल। शराब इसलिए पीता हूँ कि मुझे और कोई काम है ही नहीं, और वैसे भी दुनिया में शराब के अलावा कोई चीज मुझे है ही नहीं। क्यों नहीं बड़े भाई, मेरी चाय पी, शराब से ज्यादा मजा आएगा। ये शराब 200 रुपये खर्च करके चढ़ाई है, और तुम्हारे अकेले की चाय सारी नशा उतार दो। शराब है तो बोल, अभी नेक्स्ट कैश कैसे? कोई बात नहीं है। ये ले और शराब। अरे जाओ साहब, परसों सजा पूरी हुई ना, फिर कौन अंदर जाने का सोच रहा है? मैं चाय वाला ही भला। अरे जा, तेरे पास नहीं तो क्या हुआ? अरे शहर में बहुत नीचे और क्या बेटा मिलती है? चल बता कहाँ मिलती है, जरा हम भी तो जाने। चल कहाँ? ससुराल हासिल जो करनी है मेरी? हाँ, नहीं तो क्या मेरी? अच्छा बच्चों, तूने तो शराब पी रखी है, बाप का राज है क्या? चल चल चल। रिक्शा वाला, मैं रिक्शा वाला, मैं ऑटो वाला, मैं
کے برابر کیا بھائی کیا ہوا کہ چلا جائے گا اوپر نہیں جی ان کی بچی حسینہ ہے نا ہاں ان سے کچھ ہوا کیا میری بات تو پوری سنو تو پھر بولنا حلیمہ کا بچی ہے نا انہیں ہمارے بچے کو دیوانہ بنا رہا ہے ہمارا بچہ ہے نا شادی کرنا چاہتا ہے شادی نکم میں بھائی تم حلیمہ کی بچی سے شادی بنا کر کے میں بھی یہی بولتی ہوں نا کہاں ہمارا بچہ اور کہاں ہوگا اور حلیمہ کا بھی یہ رشتہ کرنا تیار ہے مگر مجھے یہ رشتہ منظور نہیں صحیح کو بھائی اس لیے میں غریب ہوں نا میرے بچوں کی شادی تک نہیں بولتا ہوں انہیں کہیں تو دینا بھاگو نہیں کہ اماں باؤ میرے قدم کیا کیا ایسے بھی وہ بچی اچھی ہے نا پڑھی لکھی سلیقے والی کیا دیا ہو تو نہ پڑھائی بھی کرنے والے کو میں میری بھائی کے واسطے بڑے بڑے پیسے والوں کے گھر میں کر گئی ہوں معلوم تمہیں سے اچھا جوڑتا ہے جوڑے جوڑے کو اچھی سے پیسے ملی میرے بھائی کو میری طرح روٹی روٹی گھر کے نہ پڑی تو کیا جہاز تو زندگی اچھی ہوتی ہے بولے اور نہیں تو کیا ایسا ہے تو پھر میں کتنی بڑی غلطی کر دیا بھائی جو میں تیرے سے جہیز کے بغیر شادی کر لیا بہت بڑی غلطی کر دیا بھائی بھاگنی میری بھاگنی اس بچے کے واسطے رشتہ بھی کیا نہیں تو ساتھ میں یہ بھی رشتہ دھل بھاگنی دماغ سے نہیں خراب ہوا نا تم نا رشتہ ہاں ٹھیک بولی نا کہ جہیز کا تو گھر کی حالت اچھی سدھرتی نہیں بھائی میں ہی اپنا گھر ایسی نہیں سدھاروں بھائی اور میں رشتے والا بھی آٹا والا ہوں ہاں مگر رشتہ کا پیسے والا نہ ہونا میرا کیا ہوتا تیرا ڈھونڈنا پڑتا تو بھی رہ جا رہا وہ میری لڑکی چوری ہوئی تو مت کرتی نہیں ہاں شادی کرے تو انہیں حاضر کر کے خدمت کرنا جہان سے مار کر میں نہیں مر جاتی ہوں تمہارے دل میں اتنا کچھ تو رکھتی میں تمہارے آپ سے کیا کیا نہیں کری اس کی جنان تک آ جاتے اس کو خبر نہیں کری اس کا سب میں کری تو تم ان کی یہ سلا دیتے ایسا غریب بچہ کے اماں بابا بھی دیکھتے جن کی بچہ جوان تو ہو جاتی پر ان کو ودا کرنا ان کے جیبا میں پیسے نہیں ہوتے انہیں بھی ایسا سوچ میری اماں اگر میری شادی پیسے کے واسطے کرتی ہے تو تجھے نہیں کسی پیسے والے کی بچی کو دیکھتی تجھے معلوم میری اماں کیا بولتی انہیں بولتی تھی جو مردہ پیسے کے واسطے شادی کرتی ہے مردہ نہ ہوتا مرد نہیں ہوتا جو اپنے پل کو کماتا اپنی چوری بچہ کا پیٹ پالتا ایک غریب گھر تم ایک غریب گھر کی عورت ہوتی ہم غریبہ کا درد نہیں سمجھے گی تو یہ پیسے والے ہمارا درد کیا سمجھے گے کیا سمجھے دیکھنا بولے تیرا مقصد تیرے ہلکا کھولنا تھا تجھے چھوڑ تو کوئی روپ پڑی گی میرے سامنے ہی نہ تو میں ہلکی اٹھا کے نہیں دیتا میری اماں کے کھتا اب تو بول تو جب گھر میں آئی تھی نا تو میں رکشہ چلاتا اب میں آٹو چلاتا کل میں کار چلاؤں گا یہ سب نصیب کی بات سنا دی نصیب کی بات ہر بچی اپنے شوہر کے گھر اس کا پیسہ میں اس کا نصیب لیتے ہیں پیسے کو کیا ہے ہاتھ کا مئی آج ہٹا کل چل جا مگر شادی 100 سال کا سودا مانگے اس سے پیسہ میں محبت سے محبت میرے اس سے سمجھانے کے باوجود تو اپنے بھائی کی شادی کسی پیسے والے کے گھر میں کرنا چاہتی ہے نا تو تیری میں کچھ نہیں دوں مجھے معاف کر دو پھر ایسا کچھ پردہ پڑ گیا تھا وہ پیسوں کی دستی نہ آگی تھی میں آپ سے کہنا کا پھر جاتے اتنا ہاتھ موجود تھی مجھے معاف کر دو تیرا قصور نہیں ہے آج کے زمانے میں ہر آدمی صحت کی دولت بغیر محنت کے بٹورنا چاہتا ہے اچھا ہوا کہ ایسا تھی میں جا کے
पानी की डाल दिया ना हाँ बंधु, जरा पैसे कम हम खुद टीका होते ना, 2-4 दिन में पैसे जमा हो गए तो दाखिल कर दे। हाँ जी, मेरे बच्चे सरकारी स्कूल में जाते हैं, तो वो नहीं स्कूल पैसे दी, वो भी स्कूल पैसे डालते। अब मेरे बच्चों को मैं मेरी तरह रिक्शे वाला नहीं बनाना चाहता। ये सरकारी स्कूलों में ठीक से नहीं पढ़ाते। कैसे नहीं पढ़ाती थी? तुम्हें भी पूछना पड़े तो। हमारे जमाने में उस्ताद अच्छे से मार देती थी, मगर आज के उस्ताद पढ़े तो क्या, नहीं पढ़े तो उनकी तनख्वाह मिल जाती ना, तो ये नहीं पूछते कि हमारे बच्चा का मुस्तकबिल क्या होता बोलते। तो मजाक वाला लाख शुक्र है मालिक, बड़े लोगों ने मेरे घर सुने मालिक सच्ची आता है हमारे सब तकलीफों दूर होती हमारे खर्चा में मेहरबानी होती बोला जो मेहरबानी होती। अपन 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 देख अपन मुझे नौकरी मिल गया था। ऐसी नौकरी कहाँ से मिल गई? वही अपन जो मैं 10 लेकर कैंटीन दिया था ना, उसमें पास हो गया अपन। ये तो बहुत खुशी की बात है ना दोस्तों। अपन भैया बोलते थे ना, तेरे मेरे जैसा को नौकरियाँ मिली थी बोलकर, ना मैं रिश्वत दिया, ना मेरे कोई बड़े एमए में इम्तिहान है। देख अपन मुझे नौकरी मिल गई अपन, देख अब तो मुझे नौकरी मिल गया अपन, बस बिना बदलना अपन, बिना बदलना क्या करता था। अब मैं ट्रेन में जाना है अपन, जा गाते। अच्छा बच्चे क्या हुआ? तुम सुनने के लिए जरूर सुन सकते। बाबूनी ये तू क्या कर दिया मेरे मौला, ये तू क्या कर दिया। कैसे फेरूंगा मैं ये सब, कैसे फेरूंगा। इस लीडर को बांध डाल को मार दिया गए किशन भाई। उसके लोग अब पूरे शहर में दंगा कर रहे, सब दुकाना बंद करा रहे। मैं बात को इधर आ रहा था ऑटो लेके, तो उन्होंने मुझे मार को जख्मी कर दिए, मेरा ऑटो भी तोड़ दिए किशन भाई। भगवान भगवान भगवान, हमारे देश में क्या हो रहा है। हर बात का सुनना फसाद, सब संजय फसाद का हमारे पास कोई है नहीं। ये संजय, ये फसाद हम गरीब लोग नहीं कराते किशन भाई, हम करा भी कर दे सकते। हमारे पास तो हमारा सबसे बड़ा मसला है ना, हमारी भूख, जिसे हल करते करते हमारी जिंदगियां खत्म हो जाती। ये संजय, ये फसाद तो पढ़े लिखे बड़े 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 लोग कराती किशन भाई।
अपनी सियासत की दुकान धमकाने के वास्ते हम लोगों की मोहब्बत में लड़ाते तो हमें लड़कों हम के अलावा में चलते रहते ना तो ये बड़े लोग हमारे हमदर्द अमन को अपने हाथा कांपने आ जाते नहीं अपने हाथा कांपने आ जाते भूखे मरते हैं किशन भाई भूखे मरते हैं हम गरीब रोज कमाते हैं रोज खाते हैं जिस दिन नहीं कमाते उस दिन भूखे हो जाते हैं जब तंगे होते हैं फसाद होते हैं तो नुकसान होता किसका है हम गरीबों का ये लोग मजहब धर्म के नाम पर लड़ते हैं फसाद होता है कर्फ्यू लग जाता है तो नुकसान होता किसका है हम गरीबों का हमारी रोजी नहीं चलती हम फंस देते हैं कुछ भी परवाह नहीं करते हम उसकी चक्की में पीछे लगता है किशन भाई उसकी चक्की में पीछे लगता है वक्त से पहले बूढ़ा होकर मर जाता है किशन भाई यही चक्कर चलता रहता है यही चक्कर चलता रहता है ये हमारे दौर का सबसे बड़ा दिया है कि लड़का कोई और है लड़वाता कोई और है और नुकसान किसी और का है पूछे रमतू कोई क्या हो गया भाई खान साहब आज मैं आपके पैसे नहीं दे सकता खान साहब आज मैं जख्मी हो गया मेरा रमतू पूछे गोली मार पैसे को हाँ भाई तुम हमको इंसान नहीं समझती दरिंदा समझती हमको वही आज अल्लाह की कसम सबके सामने ऐलान करता है कि तेरा सब माफ कर दिया ओए तुमको मुझे माफ कर दो हमको जब मैंने सुना कि तुम जख्मी हो गया तो डॉक्टर को ले आए वही डॉक्टर खड़ा खड़ा मेरा मुंह क्या लगता है चल मरीज को देख मगर मैं आपके पैसे जरूर भरूंगा खान साहब थोड़ा मेरे को अच्छा हो जाएगा वही जब ब्रदर किशन भाई गए होकर तुम्हारी मदद कर सकता है हम तो अपना नहीं कर सकते नहीं किशन भाई को सारी मत छोड़ो ये मेरे दुनिया में सबसे सच्चे हैं खान साहब ये मेरे दुनिया में सबसे सच्चे हैं वही ब्रदर किशन भाई हमको माफ कर दो हमसे गलती हो गई तुमने अभी बोली थी मुझे पैसा दे दी मगर कब मैं तो मजाक कर रही थी